पर मौज की रवानी रहेगी, ज़िंदगी में कोई ना कोई नई कहानी रहेगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, ज़िंदगी में कोई ना कोई नई कहानी रहेगी। हम यूँ कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, गर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, गर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। Now I would like to invite Muhammad Anwar sir, please come on the dais to share their views, combined role of parents and teacher. मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए इस रात की औकात बनेगी। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे। जो आज का मेरा मौजू है बोलने का, वो है तालिब इल्म की ज़िंदगी में वालिदैन और उस्ताज़ा का किरदार। तालिब इल्म की ज़िंदगी में वालिदैन और उस्ताद का क्या किरदार है। अगर देखा जाए तो एक बच्चा जिसे हम तालिब इल्म कहते हैं, और एक वालिदैन माँ बाप, और एक उस्ताद जिसे टीचर कहते हैं, इन तीनों स्तूनों पर जो है ये लर्निंग प्रोसेस की जो है ना ये सतह है वो मुश्तमिल है। अगर इनमें तीनों में से अगर कोई भी डगमगाएगी तो जाहिर की बात है कि ये सत डिग जाएगी। इसीलिए पेरेंट्स का तालिब इल्म की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। तो आगे में बढ़ाइए। जो माँ की गोद है बच्चे की पहली दरसगाह है, जो बच्चे की असल तरबियत है, क्योंकि उस टाइम ना तो बच्चे के दिमाग में कुछ होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है बच्चा, क्योंकि उसके अंदर हम जो डालते जाएंगे उसके दिमाग में वो खाका बनता जाएगा। तो इसी के पेश नज़र ये बात है कि इसकी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं। जैसे कि जैसी माँ की तरबियत होगी वैसा ही बच्चा होगा। जैसे कि एक अपने उर्दू के बहुत बड़े मशहूर शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। मैंने सुना है कि उनकी वालिद थे जो वो एक बैंक में काम करते थे। जाहिर सी बात है कि वहाँ सूद का लेन देन होता है। उसकी वालिदा इतनी जानकार थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब जानकार हैं कि सूद का जो लेन देन होता है वो हमारी ज़िंदगी में या अपने इस्लाम में बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे लिए। उसके लिए अगर कहते हैं कि जिस तरह का खाना होगा इस वैसे ही बच्चे की तरबियत होगी। तो उसकी वालिदा ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाऊँ, एक औलिया इकराम बनाऊँ, या एक मतलब एक ऐसे इस तरह का बनाऊं कि जो समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। तो इसी के पेश नज़र उन्होंने अपने खुद एक बकरी पाली और बच्चे को अपने जो उनके वालिद थे उनकी इनकम से बिल्कुल कुछ भी नहीं खिलाती थी, अपनी ही इनकम से उस बकरी को चारती और उसका दूध पीती और बच्चे को दूध पिलाती। तो एक हमारे सामने एक मिसाल है। वो कितने बड़े शायर गुजरे, उनके हम शेर पढ़ें तो कितने अच्छे अच्छे शेर हैं कि क्या है कि ज़िंदगी है मुश्तिहार का, क्या इसका पायदार से ना पायदार का, वो इश्क जिसकी सम्मा बुझा दे अजल की फूंक, उसमें बजानी तबसो इंतजार का, मेरी वशात क्या है तबो तब एक नफ्स सोले से बेमहल हो जना शरार का। अगर हम इनकी तशरीह करें तो इन शायर की तशरीह बहुत, अगर हम आप करनी शुरू करें तो हो सकता है एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, कई कापियाँ भर दें इसकी तशरीह करने में। इनकी तशरीह इतनी अच्छी है क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने कुरान शरीफ की जो तफसीर है उनको पढ़ के एक को मोतियों में जड़ा है, जो उनके शेर हैं। तो इसके पेश नज़र के जो माँ बाप, जो माँ की गोद है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। जिस तरह हम उसको मोड़ना चाहेंगे उधर को मुड़ जाएगा बच्चा। तो अगला है तालीम और तरबियत। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई है, जो तालीम है वो एक उस्ताद के सुपुर्द कर दी जाती है कि जो तालीम है भाई उस्ताद ही देगा, हमारा पेरेंट्स का तो कोई रोल ही नहीं है, हमारा जो वालिदैन का कोई रोल ही नहीं है, बस जो तालीम देगा तो वो टीचर ही देगा। और जो तरबियत की है वो टीचर भी कहता है कि तरबियत तो इसकी माँ बाप करेंगे, वालिद के टीचर का कोई रोल नहीं है। जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे माशरे में। हमें चाहिए कि तालीम और तरबियत दोनों की वालिदैन की भी जिम्मेदारी है और उस्ताद इकराम की भी जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट चंद निकात हैं, चंद नुक्ते नज़र हैं वालिदैन और उस्ताद का रोल मॉडल के रूप में। हाँ, अगर देखा जाए तो सबसे पहले बच्चा घर में 1 साल से लेकर 5 साल तक घर में रहता है तो माँ बाप से ही सीखता है वो किस तरह करते हैं। उस सब बच्चे के लिए माँ बाप ही रोल मॉडल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है बहुत जिम्मेदारी उस्ताद के कंधों पर, ठीक है। और फिर उस्ताद को देखते हैं भी उस्ताद किस तरह करता है, किस तरह बोलता है, किस तरह चलता है, किस तरह कपड़े पहनता है। इस तरह जो है ना वालिदैन और उस्ताद दोनों है ना वो अपने
एक मॉडल के रूप में होते हैं। अगर खुश इखलाकी होती है, वालिदैन में खुश इखलाकी अच्छे इखलाक होते हैं तो बच्चे में भी अच्छे इखलाक होंगे। अगर सिला रहमी उस्ताद में है तो बच्चे में भी सिला रहमी होगी, सिला रहमी। और इसके बाद है सब्र और तहम्मुल से अगर काम लेंगे उस्ताद इकराम और वालिदैन तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के अंदर भी एक सिला रहमी की, सब्र और तहम्मुल की एक तस्वीर हमें भी देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है कुछ निकात हैं, चंद अहम निकात दर्ज है जो उस्ताद और वालिदैन को गौर करने चाहिए। तो वालिदैन सबसे पहला है वालिदैन बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ कुछ वक्त निकाल कर बच्चे से स्कूल में गुजरे हुए वक्त के बारे में पूछें, मतलब उनके काम के बारे में भी स्कूल के तुहानू की करवाया जाता है, मतलब स्कूल में आपको क्या करवाया जाता है उसके बारे में पूछें, जानकारी लें। आपको कुछ करवाया भी जाता है, नहीं करवाया जाता, अगर पढ़ाया जाता है तो आप क्या करते हो, इसके पेश नज़र। तो नेक्स्ट मैम है उसके दोस्तों के साथ होने वाली गुफ्तगू के और मौजूआत को जानने की कोशिश करें। आया कि वो स्कूल या मदरसा में अपने दोस्तों के साथ किन मौजूआत पर गुफ्तगू करता है या करना पसंद करता है। तो हमें गुफ्तगू उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। जैसे कि अपने मैम ने श्रीमान मैम ने बताया कि उनको इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो हमारे साथ खुले से बात कर सकें, ठीक है, अच्छे से बात कर सकें। तो ऐसे देखिए एक पेरेंट्स है जो बच्चे के हाथ पकड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहा है, उनसे पूछ रहा है कि उसकी वालिदा है और अपनी बच्ची के साथ बात कर रही है कोई मौजू पर। तो इसी तरह बच्चे दूसरी तरफ है उनके माँ बाप जो बच्चे के साथ उसे पढ़ा भी रहे हैं और उसके साथ खेल भी रहे हैं, ठीक है। आगे में हाँ, तीसरा है क्लासरूम के माहौल और तालिब इल्मों पर उस्ताज़ा की तवज्जो के बारे में भी जानें। हाँ, ये भी ज़रूरी है अपने माँ बाप को कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं और उनसे पूछें कि आपका उस्ताज़ इकराम क्या करा रहा है और आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है, उनके साथ बात करें, ठीक है, और क्या पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे तो हमारी जो स्कूल की कमेटी या स्कूल में आके बात करें भी नहीं पढ़ा रहा है, क्यों नहीं पढ़ा रहा है, या कोई और टॉपिक चल रहा है, इसके मुतालिक जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए वक्तन फ़वक्तन। अगला है स्कूल से मिले हुए होमवर्क पर तवज्जो दें, अगर के मुकम्मल करवाया और मतलब अपने बच्चे होमवर्क वाली पूरी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश करेंगे बच्चा होमवर्क है जो खुद करे, ठीक है। जैसे कि ये उदली वाली तस्वीर है उसमें दिखाया गया है कि बच्चा होमवर्क को देख के स्ट्रेस में है और इधर है उसका वालिद है जो उसके साथ काम करवा रहा है, उसका होमवर्क कंप्लीट करवा रहा है। अगर है वालिदैन वक्तन फ़वक्तन बच्चों के स्कूल में जाना भी ज़रूरी है ताकि वालिदैन और उस्ताज़ा के दरमियान खुशगवार राब्ता बना रहे। तो इसके साथ ही है कि टीचर को जो है वालिदैन को जो है वक्तन फ़वक्तन अपने वक्त में से वक्त निकाल के स्कूल में आना ज़रूरी आना चाहिए और अपने उस्ताज़ा इकराम से उनके उस्ताज़ा इकराम से मिलना चाहिए, क्योंकि जो अपना जो टीचर और जो उस्ताद का जो गैप है उस्ताद और जो पेरेंट्स का गैप है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। उस्ताद के चंद निकात होने जो उस्ताद इकराम के अंदर भी जो चंद हैं नुक्ते हैं वो भी होने चाहिए। जो है उस्ताद खुद को मुआवजा हासिल करने वाला फ़र्द ना समझकर मिसाली मुअल्लिम का किरदार अदा करे। तो इसके पेश नज़र उस्ताद इकराम से भी गुजारिश है कि वो अपने आप को एक पैसे लेने वाला ना समझे भी मैं पैसे लेता हूँ और पढ़ाता हूँ, नहीं, हमकी तरबियत की जिम्मेदारी भी उस्ताद इकराम के कंधों पर होती है। उस्ताद का ये समझना कि बच्चे में सच झूठ की तमीज़ साथ साथ गलत और दुरुस्त का फ़र्क बताना वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये कि कतई गलत और रवैया है, बल्कि उस्ताद भी बराबर का जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सच और झूठ की तमीज़ कराना बच्चों में वालिदैन का भी हक नहीं है, साथ साथ उस्ताद इकराम का भी हक है। उस्ताद और शागिर्द का रास्ता अदब और एहतराम के साथ साथ शफ़क़त का भी मुतकाज़ी है। उस्तादा को इस कदर नरम दिल होना चाहिए कि तालबा और बासानी बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी अमली और ज़ाती मौजू पर गुफ्तगू कर सकें। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट नुक्ता है जिसमें ये बताया गया कि उस्ताद इकराम के विचकार और तालिब इल्म के विचकार इतना फ़र्क होना चाहिए कि वो मतलब इतनी उनको स्पेस देनी चाहिए कि जो है बच्चा जो उस्ताद इकराम से इल्मी और जो नरम दिली के साथ इस तरह उनसे बात करनी चाहिए कि बच्चा बाआसानी उस्ताद इकराम को समझा सके भी मेरा ये मौजू है, मुझे इसका हल मुझे बताइए। तो इसी के साथ मैं शुक्रिया कहूँगा, खुशामदीद। थैंक यू अनवर सर।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਿਆ ਮੈਮ ਨੇ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਔਰ ਨਸਰੀਨ ਬਾਨੋ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੋਲ ਆਫ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਵਰ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਕਮ ਔਨ ਦ ਡਾਇਸ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 3 ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਬਾਨੋ ਮੈਮ, ਨਸਰੀਨ ਬਾਨੋ ਮੈਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਆ ਮੈਮ ਔਰ ਅਨਵਰ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਲ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੁਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਨਵਰ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਨੋ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਸ਼ੀ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਆ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿਖਾਈਏ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਨਵਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਔਰ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 800 ਗ੍ਰਾਮ, ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 700 ਗ੍ਰਾਮ। ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਰੇਟ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਐਜ਼ ਅ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ।
ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਨਵਰ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀਏ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਲ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਲਵਾਈਏ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਵਧੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਹੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਮਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਨ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਜ਼ਮ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਾਲ ਅਨਸ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਡਾਇਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ देयर ਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सब तो पहले तो मैं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੈਸਟ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਮ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਥਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਚਲਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਕੂਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਰੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਸ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟਸ ਔਰ ਟੀਚਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਡਾਇਸ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ देयर ਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ। ਆਊਜ਼ੁबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी जी आवाज़ आ जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਸਰੀ KG ਔਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੁੜੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਕੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਰੋਲ ਮੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੌਰਾਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ? ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਆ ਗਏ, ਫੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 40,000 ਵਾਲਾ, 50,000 ਵਾਲਾ, 20,000 ਵਾਲਾ, 30,000 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। तो समझने वाली गल है, सोचने वाली गल है और जानने वाली गल है। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। तो जो सारा कुछ बदल रहा है तो इसी तरीके ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ तो ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਟੀਚਰ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम भी जो पेरेंट्स आए थे एक बात कही थी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लाँगा थोड़ा, कि आज जो लास्ट वाला सैशन है प्रश्न उत्तर वाला, मैनू अक्सर मायूसी होंदी है। इस मायूसी तो मतलब मायूसी के शब्द मैंने इस्तेमाल कर लिया। कहने का भाव यह है कि भी जो देखना चाहते हैं असी कि साढ़े मन के डाउट तो हैगी है, वो हमेशा पैदा होंदी है। किसी भी नवी चीज़ को असीं देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे सवाल पैदा होंदे ने, लेकिन असीं पुछदे नहीं हैगे। और वही चीज़ कंडीशनिंग साढ़े घरां दे विच, साढ़े समाज दे विच, साढ़े आले दुआले अजिही हुंदी है कि साढ़े बच्चे भी नहीं पुछदे हैगे। क्यों? क्योंकि कई बार कोई बच्चा आंदा साढ़े कोल, साडा बच्चा आके कुछ पुछना चाहता है, कह दिता जाता है कि भी की पुछ रहे तू, ये नहीं गल कर देंगे। तो सुनो तो सही की कहना चाहता है वो। अगर तुसी बिना सुने उसनों उत्थे रोकता तो उसके मन दे विच खड़ा रहेगा। अगर तुसी उसकी बात को सुन लोगे और उसनों समझा दोगे कि भी ये चीज़ में इस तरीके नाल नहीं सोचते होंगे, इसका दूसरा पहलू ये भी हुंदा है, तो उसका सवाल खत्म होएगा। और एक चीज़ बहुत खतरनाक है, थोड़ी समझनी पएगी कि ਜਿਹੜੇ सवाल मन ਵਿੱਚ खड़े रहते हैं और उन्होंने पुछण तो रोक दिता जाता है, जिवें कि असीं अक्सर करते हैं, तो बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेंदे ने एक टाइम तो बाद आके। तो मन के ਜਿਹੜੇ डाउट्स ने असीं उन्होंने क्लीयर करना सीखीए, सवाल ने ਜਿਹੜੇ असीं उन्होंने पुछना सीखीए, जो साडे अंदर पैदा हुंदा है असीं ਉਹਦੇ बारे जानना सीखीए। और यही चीज़ असीं अपने बच्चों के विच भी देखना चाहते हैं। और साडी इत्थे मिल के सारिਆਂ ਦੀ यही एफर्ट्स ने, यही साडे फोकस है। असीं इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ कि भी ਜਿਹੜੇ भी सवाल पैदा होण उसनूं जरूर सुनिया जाए, और सिर्फ सुनिया ना जाए, उसके उपर काम भी किया जाए। तो मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ये बेनती करांगा, अपील करांगा, बेनती करांगा, रिक्वेस्ट करांगा, गुजारिश करांगा, जो भी शब्द कहूँ मैं उस शब्द इस्तेमाल कर सकता कि असीं अपने किरदार को जरूर समझिए।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਾਣੀਏ, ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਹੀੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈंने ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਬਾਤ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਓ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो यही है, गुजारिश है, साडा ये फोकस है, साडी ये कोशिश है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ, ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਤਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐ ਕਰਤਾ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮਿਲੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ। ਤੋ ਆਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ। तो इंशाअल्लाह जो मिल के इस तरीके नाल चलते रहांगे, जो भी ये चैलेंज ने, जो भी ये समस्यावां साडे सामने आंदियां ने, वो समय के नाल नाल खत्म होंदियां रहणगीਆਂ। तो टाइम टू टाइम साडे नाल जुड़ते रहो, आंदे रहो, अपने सुजैशन जिहड़े ने, अपनियां डाउट्स जिहड़ियां ने, वो साडे नाल शेयर करते रहो। तो मैं साडे सारे स्टाफ दा धन्नवादी हाँ जिन्हां ने इस सैशन नूं बहुत अच्छे तरीके नाल तैयार किया। मुमताज़, पिंदरपाल, नसरीन बानो मैडम, माशिया मैम, अनवर सर, आजम सर, बाकी सारे स्टाफ वाले बेसिकली ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ।